اب عرض یہ ہے کہ آپ نے کبھی باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے بریلوی ٹی اسٹال بنایا ہوا ہو یا کسی نے فقہ جعفریہ کے نام سے کوئی پرچون کی دکان بنائی ہوئی ہو، کسی نے کوئی دودھ دہی کی دکان پر یہ لکھا ہو کہ یہ دیوبندی دکان ہے، یعنی کہ اس طرح کا کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ مساجد مختلف فرقوں کی ہیں کہ وہ جی اہل دیوبند کی ہو گئی، جو اہل تشیع کی ہو گئی، جو وہ والی اہل تسنن کی ہو گئی، تو پھر خدا کا گھر کون سا رہا؟ تو پھر خدا کی مسجد کون سی ہے؟ مسلمان مومن مسجد کے ساتھ اس کا لگاؤ ہو گیا، رمضان میں تزکیہ نفس اس کا ہو گیا، اب وہ گناہوں سے پاک بھی ہو گیا، جس کے حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ ابتدا اللہ رب العزت کے بابرکت اور عظیم نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ وہ اتنی کریم ذات ہے کہ وہ جب بھی کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ حساب کے دن کا مالک جس روز ظالموں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ناظرین، آپ کو جو ہے سورہ رمضان سیزن 2 کی آج 12ویں نشست میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ جو نشست ہے، اس کا جو بنیادی طور پر جو موضوع ہوتا ہے اس میں ہے کہ امت کے درمیان ہم رمضان المبارک کو استعمال کرتے ہوئے، ان دنوں کا جو فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم امت کے درمیان جو اتحاد ہے اس کو کیسے جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ رمضان کی تیاریوں میں ہی، عید کی تیاریوں میں ہم اس کے جو باقی جو منتھ آتے ہیں جو پورے سال کے، اس میں ہم جو روحانیت ہے اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جو فقہ جعفریہ ہے اس میں موجود ہیں سید مبشر حسن نقوی صاحب، اور ہمارے ساتھ جو فقہ حنفیہ سے موجود ہیں خواجہ تنویر احمد صاحب۔ ہم جو یہ ہمارے ٹاپکس ہیں ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ سر سب سے پہلے تو آپ دونوں احباب کا ہمارے لیے یہ ٹائم نکالنے کے لیے ہمارے ناظرین کے بہت بہت شکریہ۔ سر اگر بات کریں تو رمضان المبارک کے جو ہمارے ایام ہیں بڑے ہی مقدس ایام ہیں، بڑے روحانی ایام ہوتے ہیں، تو اس کو جو دن ہیں ان کو ہم بروئے کار لاتے ہوئے امت میں جو اتحاد ہے، کیونکہ ابھی اگر ہم دیکھیں تو جو امت مسلمہ اس کی جو تنزیح کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان اتحاد نہیں ہے۔ ہم یہ جو دن ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے امت میں کیسے اتحاد جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں مطلوب کیا اور ایک موقع فراہم کیا کہ جس پر ہم کچھ اپنی باتیں لوگوں تک منتقل کر سکیں۔ دیکھیے، جس طرح سے ماہ مبارک ذی الحج میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑی تعداد، مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جس طرح سے حج کے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور جب وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچتے ہیں، جب وہ حرم خدا کے قریب پہنچتے ہیں، تو وہاں پر پہنچتے ہی ہر کوئی اپنا فرقہ بھول جاتا ہے، ہر کوئی یہ بھول جاتا ہے کہ میں کس رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں پر بھول جاتا ہے کہ میرا رنگ گورا ہے، میں کالا ہوں، میں حبشی ہوں، میں مسلمان ہوں۔ جس حوالے سے بھی میں مسلمانوں میں سنی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں یا شیعہ، چاہے میں بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، وہاں پر پہنچتے ہی انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ہر لب پر صرف ایک ہی صدا ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ صدائیں بلند کرتے ہوئے، اور یقیناً خدا نے، مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ یقیناً خدا بند عالم نے حج کے موقع پر یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر مجھ خدا کے قریب آنا ہے تو پہلے اپنے رنگ و نسل کے اس فرق کو مٹانا ہوگا، چونکہ یہ تمام مسلمان خداوند عالم کے حج بیت اللہ کے موقع پر یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم اگر خدا کے قریب آئے ہیں تو ہم اپنا رنگ، نسل، فرقہ، قوم، یہ سب چیزیں ہم چھوڑ کر خداوندی تعالیٰ کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح خداوند عالم نے ہمیں ایک اور بہت بہترین موقع عنایت فرمایا، وہ ہے رمضان المبارک۔ اب دیکھیے، رمضان المبارک میں انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میں شیعہ ہوں، انسان نہیں دیکھتا میں سنی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں۔
रमज़ान उल मुबारक में खुदावंद आलम ने उस किताब में फरमाया कि जिस किताब को शिया भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं, तो खुदावंद आलम ने उस किताब में हुक्म फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज कर दिए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। तो जिस तरह हज बैतुल्लाह के मौका पर लोग अपने रंग व नस्ल सब चीज़ें छोड़कर सिर्फ खुदा के करीब होने के लिए एक ही सदा लगाते हुए हज बैतुल्लाह करते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, इसी तरह रमज़ान और मुबारक में दरअसल खुदा हमें पैगाम यही देना चाहता है। यहाँ पर शिया भूल जाता है कि मैं शिया हूँ, सुन्नी भूल जाता है मैं सुन्नी हूँ, बरेलवी भूल जाता है मैं बरेलवी हूँ। फ़कत खुदा के करीब होने के लिए रोज़ा रखते हैं। और तमाम जितने मकातब फ़िक्र हैं इस्लाम के तमाम ये रोज़े रखते हैं और खुदा के करीब होने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा दरअसल रमज़ान ये फ़र्क मिटाने का नाम, क्योंकि जैसे ही रमज़ान दाखिल होता है सब लोग अपना फ़िरका छोड़ देते हैं, सिर्फ खुदा के करीब होने की जुस्तजू करते हैं। हाजी साहब, आप भी इस मुतालिक अपनी आरा दीजिएगा कि आपका इस मुतालिक क्या बयान है, क्या आपका नज़रिया है इस पर? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में मदऊ किया और उम्मत तक एक अच्छा पैगाम पहुँचाने का आप सबब बने। अर्ज़ यह है कि उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वाहिद उम्मत है जिससे रब्बुल आलमीन ने पसंद फरमाया है, तो उन्हें अपने महबूब की उम्मत बनाया है। जिस तरह और अंबिया ये जुस्तजू करते रहे हैं कि काश हम नबी ना होते, हम महबूब करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में से होते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। और फिर कुरान हकीम में इस उम्मत की तारीफ़ करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुन्तु खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो लोगों में से। और जो बेहतरीन उम्मत करार देने की वजह जो कुरान ने बयान की है कि किस वजह से बेहतरीन उम्मत है, तो कुरान हकीम इरशाद फरमाता है कि तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम नेकी का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो, इसलिए बेहतरीन उम्मत हो। तो लिहाजा ये माह रमज़ान मुबारक जिस तरह हज़रत ने फरमाया कि हमें ये पैगाम देता है, हज का मौका हो और रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना हो, नमाज जो हम पढ़ते हैं रोज़ाना पंजगाना नमाज रमज़ान में या रमज़ान के अलावा, या जुमा के इज्तिमात हों, ईदैन के इज्तिमात हों, ये सब इस बात का इजहार करते हैं कि हम सब जो है वो एक उम्मत वाहिद हैं, एक ही कुरान है, एक ही नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है जो हमारे सामने। सब कुरान पर भी बिल्कुल ऐन यकीन रखते हैं जिस तरह कुरान हुजूर पर नाजिल हुआ, और मुस्तफ़ा के जो फरामीन हैं उस पर भी सब का एतमाद भी है और सब हुजूर अलैहिस्सलाम के फरामीन पर अमल भी करते हैं। तो लिहाजा ये माह मुबारक, इसमें बिल्कुल इत्तेहाद उम्मत होना चाहिए। आपस में जो फ़रई मसाइल हैं उन पर डिस्कशन की जा सकती है और उन पर बैठकर बात करके किसी न किसी नतीजे पर पहुंचकर इत्तफाक और इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम हो सकती है। मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ कि अगर हम बात करें तो हम किसी सिनेमा हॉल में बैठे हों या किसी जुए के अड्डे पे बैठे हों या मुख्तलिफ तरह के क्रिकेट ग्राउंड में बैठे हों, तो फिर हम जो फ़िरके हैं वो भूल जाते हैं, चीज़ छोड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी दीनी मजलिस में आते हैं, किसी मस्जिद में जाते हैं, तो हम वहाँ पे ये फ़िरकावारी दोबारा शुरू कर देते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारी उम्मत की, हम मुसलमानों की सबसे पहले तो ये तंज़ली है। तंज़ली स्टार्ट ही यहाँ से होती है कि जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो किसी को नहीं पता होता कि मैं शिया हूँ या मैं सुन्नी हूँ। ये दरअसल इसमें कुछ हद तक कसूर हमारे उलमा की जानिब भी जाता है, जो कि कुछ एक माजरत के साथ जुमला सख्त लगे लेकिन ये हकीकत है। कुछ होते हैं उलमाए हक़ का, कुछ होते हैं उलमाए सू।
जो उलमाए हक्का हैं वो तो रसूल खुदा की उम्मत को किसी सूरत नहीं बांटना चाहते, ना ही वो ऐसी कोई बात करते हैं जिससे उम्मत के अंदर कोई तफरीका पैदा हो। लेकिन ये कुछ जो उलमाए सू, मैं बार बार कह रहा हूँ कुछ, मैं सबको इसमें शामिल नहीं करा, चाहे उलमाए अहले सुन्नत हों चाहे अहले तशय्युअ हों, कुछ उलमाए सू ऐसे ये मिंबर पर आ चुके हैं जो कि आकर उम्मत में ज़्यादा तफरका डालते हैं। वो कहते हैं नहीं जी वो काफिर, वो कहते हैं जी वो काफिर। नहीं, हमें किसी को इजाज़त नहीं कि हम किसी को काफिर कहें, हमें इतनी इजाज़त नहीं कि हम किसी को ये सर्टिफिकेट दे दें नहीं जी तो काफिर हो गया। जब रसूल खुदा ने आखिरी वक्त तक काफिरों को उनके हाल पे नहीं छोड़ा, जिस तरह से मैं अभी कल जिक्र कर रहा था कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक भी खून से तर हो गए, उस वक्त भी जिब्राईल अमीन आए और उन्होंने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म फरमाएं, अगर आप इजाज़त दें तो इन कुफार को अभी हम दो पहाड़ियों के दरमियान नीस्तो नाबूद कर दें, इन्हें अभी हम ख़त्म कर दें। लेकिन रसूल खुदा ने क्या फरमाया, नहीं, ए मेरे अल्लाह इनको हिदायत अता। तो बजाय इसके कि हमारे भी कुछ लोग बजाय इसके कि ये दुआ करते कि अगर वो हक पर नहीं है तो उन्हें हिदायत अता फरमा, अगर हम हक पर नहीं हैं तो हमें हिदायत अता फरमा, इसमें चंद उलमाए सू ने उनको उनके खिलाफ और उनको उनके खिलाफ भड़काने का काम किया। जैसे ही ये बात हमारी आवाम तक पहुंची, क्योंकि खेल कूद ये एक इंटरेस्टिंग काम लोगों के लिए बन चुका है, दीन से दूर भागने के एक ये रास्ता मिल गया लोगों को। क्योंकि जो इंसान जुस्तजू करना जानता है, चाहता है, उसके लिए तो खुला रास्ता मौजूद है, वो तो जुस्तजू करेगा, वो तो कहेगा नहीं मैंने हक तक पहुंचना है। लेकिन जिसको दीन से दूर भागना है, वो कहता मुझे कोई समझ नहीं आता, वो कहते हैं वो काफिर, वो कहता है वो काफिर, तो लिहाजा मैं बस ऐसे ही। तो इसमें कुछ कसूर हमारे अवाम की ईमान के कमज़ोर होने का है, कुछ कसूर उलमाए सू के मिंबर पर बैठ जाने का है, जिन्होंने लोगों को बजाय इसके कि आपस में मिलाने की बात करते, जिस तरह रसूल खुदा ने फरमाया नहीं मेरे अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा, तो बजाय इसके कि ये दुआ करते कि अगर वो हक में नहीं तो उन्हें हिदायत दे, अगर हम नहीं तो हमें हिदायत दे, लोगों ने आपस में तफरके की बातें करनी शुरू कर दी, जिस वजह से सबसे ज़्यादा असर इस चीज़ पर हुआ, ये वजह बनी सबसे ज़्यादा। अच्छा, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ तो ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारे जो मेंबर हैं उस पर ऐसे लोग आ चुके हैं जो आप कह सकें जो पेशा वाराना है कि कुछ पैसे के लिए या फिर कुछ अपने ज़ाती जो बुग़्ज़ व अनाद की वजह से वो एक दूसरे पर मुख्तलिफ तरह के लेबल लगा देते हैं, मुख्तलिफ तरह के फतवे दे देते हैं। तो आप क्या समझते हैं, इससे उम्मत को बाहर अब निकल आना चाहिए कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है उम्मत का? बिल्कुल ऐसा ही है सर, मेंबर जो है उसका सही इस्तेमाल अगर किया जाए और इस पर कुरान और हदीस को बिल्कुल अच्छे अंदाज से इख्तलाफात से हट कर सही मानों में अगर इस्तेमाल किया जाए और उम्मत तक कुरान और हदीस का सही पैगाम पहुंचाया जाए, तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो सिरे से ख़त्म हो सकते हैं, इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। लिहाजा मिंबर को सही इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। और रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान भी है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बल्लिगू अन्नी वलौ आया, पहुँचा दो अगरचे मेरी तरफ से एक आयत भी हो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान हमें ये भी बताता है, इस फरमान से ये भी साबित होता है कि रहमत कायनात अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत में खैर चाहते हैं कि हुज़ूर के जो फरामीन हैं उनको आम किया जाए, जो मोहब्बत के पैगाम हैं उनको आम किया जाए। अब अर्ज़ ये है कि आपने कभी बाहर जाते हुए नहीं देखा होगा कि किसी ने बरेलवी टी स्टॉल बनाया हुआ हो या किसी ने फ़िका जाफरिया के नाम से कोई परचून की दुकान बनाई हुई हो, किसी ने कोई दूध दही की दुकान पर ये लिखा हो कि ये देवबंदी दुकान है, यानी कि तो इस तरह का कोई नहीं है। जब हम अपने कारोबार में, खेल कूद में, मामलात में और स्कूल कॉलेजेस, यानी कि जहाँ भी आप माशरे में चले जाएं तो वहाँ पर फ़िरक़ों का इस्तेमाल नहीं होता। आपकी जैसे अभी आपने बात की तो आपकी मैं बात करता हूँ माज़रत के साथ। अगर हम बात करें तो जैसे अभी आपने बात की तो जो अक्सर हम देखें तो मसाजिद के बाहर अक्सर एक बात लिखी होती है कि ये अहले सुन्नत की मस्जिद है, ये देवबंदियों की है, ये हनफियों की है, ये बरेलवियों की है, या इस तरह की बातें लिखी। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये जो बात है ये लिखना ये जायज़ है?
देखिए जी, इस्लाम के अंदर मैं अर्ज करता हूँ, पहचान जो है वो करवाना कोई हर्ज नहीं है। हर्ज नहीं। अब ये जो बरेलवी एक लफ्ज़ है जी, तो जी। ये कोई फ़िरका नहीं फिर है, करेंगे ऐसे बेसिक ये अहले सुन्नत है, बेशक। ठीक है ना जी। इसी तरह देवबंदी भी ये कोई अलामत का नाम है, अलामत का यानी नाम। कि एक इलाका है देवबंद, उसके नाम से ये फिर देवबंदी यानी ऐसे कि। तो इसी तरह ही इनके जो फ़िक़्ह जाफ़रिया जाफ़रिया। अहले तशय्युअ जो हैं, इनके यहाँ भी यानी कि यही सिलसिला है कि इनके फ़िक़्ह अलहदा है बेशक, लेकिन इनके जिस तरह इनके अहले सुन्नत के यहाँ इनके मुख्तलिफ इलाकों के नाम पर तो एक इनकी पहचान बना दी गई है। तो इसी तरह के सिलसिले हैं, वरना जो मसाजिद हैं ये अल्लाह के घर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद एक मस्जिद में इमामत है, हमारी सिलसिला है, तो हमारी मस्जिद में तो हर फ़िक़्ह के लोगों को आने की इजाज़त है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में अहले हदीस हज़रात भी तशरीफ़ लेकर आते हैं, जो अपने अंदाज से नमाज़ पढ़ते हैं। अहले तशय्युअ भी तशरीफ़ लेकर आते हैं, वो भी अपने अंदाज से नमाज़ पढ़ते हैं। बाकी जो बरेलवी और देवबंदी मकतबा फ़िक्र है, इनकी नमाज का तकरीबन तरीका एक ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का तबका हमारी मसाजिद में आता है और नमाज़ पढ़ने की बिल्कुल इजाज़त है। इसी तरह अहले तशय्युअ के यहाँ भी है कि अगर हम इनकी मसाजिद में जाएं तो वहाँ पर भी किसी को रोक टोक नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ और ये समझने वाली बात है, आप कभी सोचें, कभी ख्याल करें कि अल्लाह के घर में जो भी दाखिल हो जाए, चाहे वो जिस मर्जी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, जिस मर्जी मसलक की मस्जिद हो, तो आज तक कभी किसी ने उसको मस्जिद से बाहर नहीं निकाला कि ये अल्लाह का घर है। जो भी आ रहा है उसको हमेशा खंदा पेशानी के साथ वेलकम ही किया जाता है। हज़रत, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ तो आप क्या समझते हैं कि इसकी कैसे रोकथाम जो है वो मुमकिन है, और क्या ऐसा आपके नज़र में ऐसा लिखना जायज़ है? ये देखिए, सबसे पहले तो इस चीज़ में इख्तिलाफ है कि मस्जिद का नाम कोई ऐसा ना लिखा जाए जो कि एक अवाम को जाहिर करे कि जी, जिस तरह से कोई भी ऐसा नाम मस्जिद पर लिख देना कि जिसके लास्ट में आता हो, इससे ये जाहिर होता हो कि ये उनकी है, ये उनकी है, ये उनकी है, मतलब एक ऐसा नाम। जी 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 जी, ये इख्तिलाफ है। और इसको सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ को बदनाम करने में जो लोग आगे हैं वो हैं मुतवल्ली हज़रात। ऐसे ही सबसे बढ़कर मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, तो मुतवल्ली हज़रात ने इस मामले में बहुत काम ख़राब किया है। और बाज़-औक़ात ये मेरा अपना एक आंखों देखा हाल भी है कि कुछ अर्सा पहले, मैं मज़हब का नाम नहीं लूँगा, वो भी एक फ़िक्र है कि लोगों ने जी, वो एक शख्स अंदर दाखिल हुआ, उन्होंने कहा तू तो हमारे तरीके के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ रहा। गोया मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मुझे वो शख्स रोने लग गया जिसने ये बात बताई। उसने कहा जी, मैं हालत सजदा में था, एक आदमी ने मेरे दोनों पाँव पकड़े, एक ने मेरे दोनों हाथ पकड़े और मुझे मस्जिद से बाहर निकाला। ऐसा करना बिल्कुल हराम है, शरअन ऐसा करना हराम है। अगर ये मसाजिद मुख्तलिफ फ़िरकों की हैं कि वो जी अहले देवबंद की हो गई, जो अहले तशय्युअ की हो गई, जो वो वाली अहले तसन्नुन की हो गई, तो फिर खुदा का घर कौन सा रहा? तो फिर खुदा की मस्जिद कौन सी है? तो लिहाजा ऐसा नाम हरगिज़ ना रखें जिससे ये साबित होता हो कि ये किसी मखसूस तबके की मस्जिद है। ऐसा नहीं है, मस्जिद खुदा का घर है। मस्जिद ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान दाखिल होता है, लेकिन उसके साथ रहमत के मलाइका दाखिल हो जाते हैं, जो उसके लिए इस्तग़फ़ार करना शुरू कर देते हैं और उस वक्त तक इस्तग़फ़ार करते रहते हैं जब तक वो मस्जिद से बाहर नहीं निकल जाता। तो बजाय इसके कि हम मस्जिद को खुदा का घर समझें, उसका कोई अदब एहतराम मलहूज़ खातिर रखें, तो इसमें बहुत बड़ा किरदार है मुतवल्ली हज़रात का इस चीज़ को बदनाम करने में लोगों के सामने। और इसकी सबसे बड़ी वजह इल्म से दूरी का होना, क्योंकि अगर इल्म के करीब होते तो हरगिज़ वो कोई ऐसा काम ना करते कि जिससे खुदा की नाराज़गी हो, जिससे रसूल खुदा की नाराज़गी हो, जिससे अहले बैत इकराम अलैहिस्सलाम की नाराज़गी हो। ये हमने अभी बात किया कि उम्मत में इत्तेहाद कैसे कायम। अगर हम बात करें तो रमज़ान, क्योंकि रमज़ान मुबारक का ये महीना है, तो इसमें एक बड़ा रूहानियत वाला माहौल होता है। लेकिन अगर बात करें जैसे रमज़ान ख़त्म होता है तो ये सिलसिला भी ख़त्म हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं खालिद साहब के इस जो रूहानियत वाला माहौल सिर्फ रमज़ान के महीने होता है, हम इसको और भी बाकी महीनों में कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जी, रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना जैसे ही शुरू होता है तो अहादीस के मुताबिक शयातीन जो हैं वो सलासिल में कैद हो जाते हैं और अवामुन्नास जो है
ان کے جو نفس ہیں جو کہ پورا سال گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، تو جو اب رمضان مبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آ رہے ہوتے، تو وہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ ایک عادت پڑ چکی ہے 11 مہینے سے، تو وہ عادت پھر جاتے جاتے جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان مومن مسجد کے ساتھ اس کا لگاؤ ہو گیا، رمضان میں تزکیہ نفس اس کا ہو گیا، اب وہ گناہوں سے پاک بھی ہو گیا، جس کے حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر رمضان کے آخری رات کے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر روز جتنے گناہ گاروں کی بخشش ہوئی، رمضان کی آخری رات اتنی تعداد کے مطابق اللہ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، تزکیہ نفس بھی ہو گیا، ہم نے الحمدللہ نمازیں بھی پڑھی، اس کے بعد تراویح بھی ہم نے اہتمام کیا، روزوں کا بھی اہتمام کیا، اب نفس جو ہے وہ ہمارا پاک ہو چکا ہے۔ اب چاہیے تو یہ ہے کہ اس کو ہم کنٹینیو رکھیں، اس کو جاری رکھیں، اس کردار کو جاری رکھیں، مسجد کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ ہم اپنا تعلق جو ہے ویسے ہی استوار رکھیں اس طرح رمضان میں تھا، تو یہ روحانیت پھر سارا سال چلتی رہے گی۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ جو رمضان مبارک میں ہمارے پاس جو تشریف لے کر آتے ہیں نئے نئے نمازی جو ہوتے ہیں، جب وہ مسجد کے اندر تشریف لے کر آتے ہیں تو انہیں کافی سارے مسائل کا پتہ بھی نہیں ہوتا، پھر وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تراویح کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ کون سی ہے، یہ وطر کا طریقہ کس طرح ہے، تو یہ کیا ہے۔ اگر یہ پورا سال مسجد کے ساتھ ان کا تعلق استوار رہے، یہ آتے جاتے رہیں مسجد میں، تو یہ رمضان مبارک میں پھر اس طرح کے سوال نہیں ہوں گے، بلکہ بندہ کمر باندھ کر پھر اللہ کی عبادت میں لگ جائے گا۔ جی آج کی اگر ہم نشست کی جو اختتام کی طرف جائیں تو آپ فرمائیے گا کہ ہم کس طرح جو روحانیت کو برقرار رکھ سکیں، کون سے جو وظائف ہیں، کون سے اعمال ہیں جو ہم رمضان مبارک میں کریں یا رمضان مبارک کے جو بعد میں کریں تاکہ جو روحانیت ہے وہ بڑھ سکے۔ دیکھیے اس میں سب سے پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے جاتے ہی روحانیت کا ختم ہو جانا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری عبادتوں میں خلوص باقی نہیں رہتا، ہماری عبادتوں میں فقط اور فقط دکھاوا رہ گیا کہ جی اگر ہم نے روزہ رکھنا ہے تو یہ ہم ثابت کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں کہ میرے گھر والے بھی سب کہیں کہ اس نے اس دفعہ 30 روزے پورے رکھے، اس نے اس دفعہ 29 روزے پورے رکھے۔ اچھا اس کے علاوہ اس لیے مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں کہ وہ فلاں شخص کیا کہے گا، رمضان میں بھی مسجد میں نہیں آیا، تو یہ چیزیں دکھاوا شامل ہو جانا، خالصتاً خدا کے قریب ہونے کا جو جوش و خروش ہے اس سے دور ہٹ جانا، سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ تو جیسے ہی اسی طرح علامہ اقبال کا ایک بہت پیارا بہت خوبصورت شعر تھا کہ ایک ماہ کا مسلمان آ رہا ہے، تو جس کے لاسٹ میں یہ آتا ہے ایک ماہ کا مسلمان آ رہا ہے، تو لہٰذا ہمارے بھی وہی حالات ہو چکے ہیں کہ فقط ایک مہینہ ہم پورا سال گناہوں کی لذت میں رہتے ہیں، پورا سال ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں اچھا جب ماہ مبارک رمضان آئے گا ہم عبادت کر لیں گے، عبادت کر لیں گے، عبادت کر لیں گے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر ہم اصل میں حقیقت میں عبادت کی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر خلوص پیدا کرنا ہوگا، خداوند عالم کے قریب ہونے کے ایک جوش و خروش کے ساتھ ہمیں جستجو کرنا پڑے گی، اور جب ہم یہ خالصتاً خداوند عالم کی عبادت کرنے لگیں گے تو اس کے بعد ہمیں پورا سال عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، اور وہ جو ایک سلسلہ تھا وہ کبھی نہیں رکے گا۔ اگر ہم نے خدا کے قریب ہونے کے لیے خالصتاً خدا کی عبادت کی، بغیر دکھاوے کے، بغیر کسی کو دکھانے کے اگر ہم عبادت کریں گے تو اس طرح سے یہ روحانی ماحول باقی رکھا جا سکتا ہے۔ خان صاحب اگر آپ کی طرف میں اختتام پہ آؤں تو یہ بتائیے گا کہ کون سے جو اذکار ہیں، وظائف ہیں یا اعمال ہیں جو کیے جائیں تو بندہ جو ہے وہ اللہ کے اور قریب ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جی، رمضان المبارک اور قرآن حکیم کا آپس میں ایک ربط اور تعلق ہے، جیسے کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اہتمام کے ساتھ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت زیادہ کی جاتی ہے، اور یہی ہمارا آپ کے لیے پیغام بھی ہے کہ اگر یہ قرآن حکیم آپ نے رمضان شریف میں کھولا ہے تو اگر آپ نے رمضان شریف میں بھی ایک قرآن پاک کا ختم کیا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، اور جیسا کہ اکثر نوجوان اور لوگ کرتے ہیں کہ مسجد میں آ گئے ہیں، اب قرآن کھول لیا ہے، اس کو پڑھنا بھی شروع کر دیا ہے،
تو پہلا تو میرا پیغام یہ ہے کہ قرآن حکیم کو اگر آپ نے کھول لیا ہے تو کوشش کر کے اس کو ترجمے سے پڑھیں، پھر اس کو پھر جاری رکھیں۔ اگر آپ نے رمضان شریف میں ارادہ کیا ہے کہ میں روز کا 1 سپارہ پڑھوں گا، چلیں زیادہ نہیں تو رمضان کے بعد اس کو 1 پاؤ کر لیں، یا کچھ رکوع آپ اپنے لیے مختص کر لیں کہ میں اتنے رکوع روزانہ پڑھا کروں گا۔ تو اس طرح یہ جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا تو انشاءاللہ یہ برکات حاصل ہوتی رہیں گی۔ ویسے رمضان المبارک میں نیکیوں کے ثوابات بھی بڑھ جاتے ہیں، جس طرح کہ حدیث کا خلاصہ ہے، اگر کوئی عام دنوں میں سبحان اللہ کہے تو اسے 90 نیکیاں ملتی ہیں، اگر رمضان مبارک میں 1 مرتبہ سبحان اللہ یعنی کہ اللہ کی تسبیح بیان کرے تو اسے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جتنا بھی اللہ کا ذکر اذکار کریں تو یہ جو بھی اللہ کا اسم ہے، اللہ کے جو بھی نام ہیں، درود پاک ہے، قرآن کی تلاوت ہے، جتنے بھی اذکار کریں یہ سب کے سب ہماری روحانیت کے لیے غذا ہیں۔ جیسے کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خوب سن لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ جی بالکل، جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ علماء حق جو ہمارے جو ہے سروں کے تاج ہیں، اور آپ نے کیا ہی خوبصورت انداز میں امت میں جو ہے اتحاد پیدا کرنے کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ امید ہے ہمارے جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ جو انفارمیشن ہے فروٹفل ہوگی، ان کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اگلی نشست میں، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔